परम शांति। आज मैं प्रकृति के बारे में बताऊंगा। प्रकृति किसके आधार से बनती है? आत्माओं के आधार से प्रकृति बनती है। तो तमोप्रधान प्रकृति तमोप्रधान आत्माएं बनाती है। अपने संकल्पों से जो रिएक्शन आता है, वायुमंडल बनता है, लोगों की सोच से वायुमंडल बनता है, तो तमोप्रधान प्रकृति बनती है। और तमोप्रधान प्रकृति धीरे धीरे करके जो आत्माएं तमोप्रधान बन गई मनुष्य रूप में, उनको उनके कर्मों का हिसाब किताब उनको ही चुकते कराती है। प्रकृति ही सजा देती है। प्रकृति के 5 ही तत्व उनको सजा देते हैं। तो कलयुग में लोगों की नेगेटिव सोच के कारण कलह युग, कलह माना लड़ाई झगड़ा, कलह लड़ाई झगड़ा अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय के नाम पे, तो प्रकृति भी तमोप्रधान बन जाती हैं। 5 ही तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं। फिर वो 5 ही तत्व दुखदायी बन जाते हैं। और इतने दुखदायी बन जाते हैं तो नेचुरल कैलेमिटियाँ होती हैं, और वो प्रकृति के 5 ही तत्व फिर विनाश कर देते हैं, मनुष्य को खात्मा कर देते हैं। फिर सतयुग आता है, सतोप्रधान प्रकृति बनती है, सतोप्रधान मनुष्य बनते हैं। फिर सतो रजो तमो, ऐसे साइकिल चलती रहती धरती पर। ऐसी तरह सूक्ष्मोत्तर में भी भूलोक बुबुरुलोक स्वर्गलोक में भी सतो रजो तमो की इफेक्ट होती है। और जब तीनों लोग, भूलोक बुबुरुलोक स्वर्गलोक, तीनों लोकों में भी रहने वाले देवता, ब्रह्मांड का एक दिन माना है, ब्रह्मांड का एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं, 14 युगांतर होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। सॉरी, युगांतर नहीं, युगांतर तो 4 युग को एक युगांतर कहते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को एक युगांतर होता है। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग भी आत्माओं के आधार से बनता है। सतोप्रधान आत्माएं होती है तो सतयुग होता है। फिर वही आत्मा बढ़ती जाती धरती पर सूक्ष्मतन से आत्माएं बढ़ती जाती। फिर आत्माएं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में बहुत बढ़ती हैं, तब प्रकृति विनाश कर देती है, या शंकर द्वारा विनाश करवाया जाता है। शंकर तीसरा नेत्र खोल के आग लगाकर विनाश कर देते हैं। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। ऐसे 71 अर्ध प्रलय होने पर एक पूरा धरती पर पूरा प्रलय होता है, पूरी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है, उसको मनवंतर कहते हैं। और ऐसे 14 मनवंतर होने पर कल प्रलय होता है। तीनों लोग, भूलोक बुबुरुलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की अग्नि पैदा करके तीनों लोग जला के भस्म कर देते हैं। और ऐसी तरह महाकल्प प्रलय में पूरा शिव सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड को काल अग्नि में जलाकर भस्म करते हैं। ऐसी तरह महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में वापस समा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये प्रलय, अर्ध प्रलय, पल क्यों होता है, किसके आधार से होता है? आत्माएं जब तमोप्रधान बन जाती हैं तो उसका रचयिता जब कंट्रोल नहीं कर लेता तो उसका विनाश कर देता है। तो आत्माओं के आधार से ही ये ब्रह्मांड चलता है। ब्रह्मांड में ये सतो रजो तमो 3 स्टेज होती हैं। तमोप्रधान स्टेज होती है मृत्युलोक में, और रजो प्रधान स्टेज होती हैं देवताओं में, और सतो एकदम सतो तीनों गुणों से भी ऊपर, त्रिगुणातीत 3 गुणों से भी ऊपर निर्गुण निराकार बनती है। तो निराकारी स्टेज में परमधाम में आत्मा निराकारी बन जाती है, तीनों गुणों से रहित, त्रिगुणातीत, तब निराकारी स्टेज बनती है। तो कहने का मतलब कि पूरे ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन क्यों होता रहता है? आत्माओं के आधार से। अब आत्माएं किसके आधार से चलती हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर चलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कौन चलाता है? आदि ब्रह्मांड की आदि शक्ति। ब्रह्मांड की आदि शक्ति को कौन चलाता है? आदि शिव, आदि परम पुरुष। ब्रह्मांड का आदि शिव, आदि परम पुरुष। इस ब्रह्मांड को अल्टीमेट कौन चलाता है? निराकार शिव, पर ब्रह्म परमेश्वर, निर्गुण निराकार। तो निर्गुण निराकार भी, जो निराकार शिव है, निर्गुण निराकार भी क्यों पूरे ब्रह्मांड को महाकल्प प्रलय में जलाकर, काल अग्नि पैदा करके जलाकर भस्म कर देता है? पूरे ब्रह्मांड को क्यों विसर्जन करता है?
क्योंकि उसके पास भी पावर खत्म हो जाती है। 90% पावर खत्म हो जाती है, तब समझ जाता है कि अब 10% पावर बची है, विसर्जन करने की जितनी पावर बची है, तो वो महाकल्प प्रलय में सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म हो जाते हैं। तब सभी आत्माएं खत्म हो जाती है, आत्माओं का विनाश होता है, आत्माएं खत्म हो जाती हैं। ऐसी तरह महाशिव भी महाकाल प्रलय में, महाशिव माना महाकाल, मतलब पूरी गैलेक्सी आकाश गंगा को, जितने ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ऐसी तरह परम महाशिव यूनिवर्स भी सर्जन विसर्जन होता है, पूरा मल्टीवर्स भी सर्जन विसर्जन होता है। तो ये कहने का मतलब है कि प्रकृति के पांचों तत्व जो हैं वो तो कुछ भी नहीं है, मृत्युलोक है, वो तो कुछ भी नहीं है। उससे ऊपर सूक्ष्मोतन भी खत्म होते हैं, ब्रह्मांड भी खत्म होता है, महाब्रह्मांड भी खत्म होता है। तो वो भी प्रकृति है ना, महाब्रह्मांड की प्रकृति है, ब्रह्मांड की निराकार, ब्रह्मांड की निराकार प्रकृति है, अलग अलग टाइप की प्रकृति है ना, प्रकृति तो है। निराकार शिव ने जब ब्रह्मांड की सर्जन किया, सर्जन करने के लिए निराकारी से आकारी बने, आदि शक्ति बनाई, ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की। तो निराकारी स्टेज में भी इच्छाएं हुई, तब तो इच्छाएं, निराकारी स्टेज में इच्छा, निर्गुण निराकार तो कहते हैं, मगर निराकारी इच्छा तो है ना, निराकार इच्छा कि मैं ब्रह्मांड का सर्जन करूं। महाशिव की भी इच्छा थी कि मैं महाब्रह्मांड का सर्जन करूं। महाशिव ने भी एक संकल्प किए और अनंत अनंत शिव पैदा हो गए। जैसे हमारे आकाश गंगा में 800 अरब सोलर सिस्टम है, तो 800 अरब शिव है, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, तो एक ब्रह्मांड का रचयिता निराकार शिव, तो निराकार का शिव का रचयिता महाशिव है। तो महाशिव का भी नेचर तो सर्जन करने का हुआ ना, सर्जन, हम यहाँ नेचर की बात करते। नेचर माना प्रकृति, स्वभाव, संस्कार, किसके किसके स्वभाव संस्कार से निराकारी दुनिया बनी, निराकार शिव बने, महाशिव निराकार बना। तो जरूर महाशिव को भी रचित करने वाला परमाशिव की प्रकृति भी निराकार होगी, भले वो त्रिगुणातीत है, मगर अंदर से निराकार में भी उसकी निराकारी प्रकृति है, निराकार में भी उसकी निराकारी प्रकृति है। जिसको हम लाइट कहते हैं, उसके ऊपर माइट होती है, माइट वो प्रकृति होती है। निराकार के ऊपर माइट होती है, प्रकृति होती है, और माइट वो वायुमंडल में होते हैं तो उसको सर्जन करने की इच्छा होती है, और माइट सर्जन करने का संकल्प करती है, और ऊपर से हर आत्मा अनेक निराकारी दुनिया बन जाती है। चाहे यूनिवर्स बना हो, चाहे ग्रेट यूनिवर्स बना हो, चाहे ग्रेट यूनिवर्स बना हो, चाहे पूरा मल्टीवर्स बना हो। तो क्यों बना? जब अंदर प्रकृति भी, मतलब प्रकृति माना सोच, स्वभाव, संस्कार, निराकारी भी सोच है। पूरा मल्टीवर्स बनाने वाला का भी तो मल्टीवर्स क्रिएशन का एक प्रकृति है ना, उसकी सोच है ना, संकल्प है ना। बिना संकल्प तो निराकार से सृष्टि निराकारी नहीं बनेगी ना, बिना। तो ये निराकारी सोच भी निराकार प्रकृति है, निराकार प्रकृति है। जो निराकार प्रकृति माना लाइट के अंदर, लाइट माना पावर है, पावर के ऊपर एक माइट होती है, जिसको हम लाइट के ऊपर परम महतत्व से बनी होती है। तो चाहे एक कला की शिव की भी प्रकृति, चाहे महाशिव की प्रकृति, चाहे 100 कला की प्रकृति निराकार प्रकृति, चाहे 21 कला की निराकार प्रकृति, चाहे 1 करोड़ पेढ़ी वाले की निराकार प्रकृति, चाहे बेहद की निराकार प्रकृति, सब प्रकृति। तो जहाँ लाइट है वहाँ माइट है। लाइट के ऊपर आवरण जो एक होता है, लाइट का पहला आवरण होता है माइट, जिसको हम लाइट की प्रकृति कहेंगे। तो प्रकृति स्थूल, सूक्ष्म, निराकार प्रकृति, महाप्रकृति, महाशिव की महाप्रकृति, निराकार 100 कला की निराकार प्रकृति, 1 करोड़ पेढ़ी वाले की निराकार प्रकृति, बेहद के कला की निराकार प्रकृति, ये सब प्रकृति 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 से ही सब कुछ सर्जन होता है। तो प्रकृति का अति सूक्ष्म बात मैं बताता हूँ, अति सूक्ष्म। हमेशा सोचो निराकारी प्रकृति भी है, निराकारी प्रकृति ही संकल्प चलाती है, तब निराकारी सृष्टि भी बनाती है, और निराकारी से फिर आकारी। और परम शांति बेहद परिवारమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం। ఈరోజు బాపూజీ మహాప్రకృతి, మహా
ప్రకృతిలో పరివర్తన, పరం ప్రకృతిలో ఎలా పరివర్తన వస్తుంది అనేటువంటి టాపిక్ గురించి బాపూజీ హిందీలో చెప్పినటువంటి వీడియో క్లిప్పింగ్ ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. పరం శాంతి అంటున్నారు బాపూజీ. ఈరోజు నేను ప్రకృతి గురించి చెప్తూ ఉన్నాను. ప్రకృతి ఎవరి ఆధారంతో తయారైంది? ప్రకృతి అంటే తత్వాలని, ఆత్మల యొక్క ఆధారంతో ప్రకృతి తయారైంది. ఇప్పుడు ప్రకృతి తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. అనగా తమో ప్రధాన ఆత్మలు దీన్ని తమో ప్రధానంగా తయారు చేశారు. ఒకప్పుడు ప్రకృతి తమో ప్రధానంగా లేదు, సతో ప్రధానంగా, పవిత్రంగా, పాజిటివ్గా ఉంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయంలో ఆత్మలందరూ కూడా తమో ప్రధానంగా అయిన కారణం వల్ల తమో ప్రధానమైనటువంటి ప్రకృతి తయారైంది. వారి యొక్క సంకల్పాలతోటే ప్రకృతి తయారవుతుంది. ఏదైతే యాక్షన్కు రియాక్షన్ వస్తుంది అంటారో, మనం చేసిన సంకల్పాలు యాక్షన్ అయితే వాయుమండలంలోకి వెళ్ళి అది రియాక్షన్గా రిజల్ట్ బయటపడుతుంది. అందుకనే ప్రజల యొక్క ఆలోచనలు వాయుమండలాన్ని తయారు చేస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నాం. తమో ప్రధానమైన ప్రకృతి తయారైంది. తమో ప్రధానమైన ప్రకృతి నెమ్మదిగా మరలా ఇంకా తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. ఆత్మలు ముఖ్యంగా వాళ్ళ యొక్క నెగిటివ్ ఆలోచనలు, కామక్రోధ లోభ మోహ అహంకారాలతో చేసేటువంటి సంకల్పాలు తమో ప్రధానంగా అయిన కారణం వల్ల తమో ప్రధాన వైబ్రేషన్స్ వాయుమండలంలోకి వెళ్ళిపోయినాయి. అందుకనే వాతావరణం మొత్తం కూడా తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. ఇక్కడ అనేక రకాల కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. దీని యొక్క లెక్కాచారాలు అందుకని మానవులు కూడా సమాప్తి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ప్రకృతి కూడా శిక్షిస్తూనే ఉంది. ఎందుకు? పవిత్రమైన సతోప్రదమైన ప్రకృతిని వీరందరూ వారి యొక్క నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వేసి ఖరాబ్ చేశారు. కాబట్టి ప్రకృతి కూడా బీభత్సంగా అవుతుంది. తమో ప్రధానం చేసినందుకు శిక్ష కూడా వేస్తూ ఉంది. ప్రకృతి పంచతత్వాలు శిక్ష వేస్తూ ఉన్నాయి. అనగా వాయువు, అగ్ని, ఆకాశము, భూమి, నీరు అన్ని తత్వాలు, ఈ పంచతత్వాలు శిక్షిస్తున్నాయి మానవుడిని. కలియుగంలో మానవులు మరి నెగిటివ్ ఆలోచనలు, కలహ యుగము, గొడవలు, తగాదాలు, ఈర్ష, ద్వేషం, అసూయ, కార్పణ్యం ఇవన్నీ ఆలోచనలతోటే జరుగుతూ ఉన్నాయి. దీనికి తోడు కర్మలు చేస్తూ ఉన్నారు. అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, పథాలు, సంప్రదాయాలు పేరుతోటి కూడా కలక్లేశాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. గొడవలు, మారణ హోమం, దారుణం జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ప్రకృతి కూడా తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. పంచతత్వాలు యొక్క ఇన్బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఈ యొక్క తత్వాలు దుఃఖదాయిగా అయిపోయినాయి. దుఃఖదాయిగా అవ్వటము అంటే ప్రాకృతిక మరి వైపరీత్యాలు రావటం, ప్రాకృతిక వైపరీత్యాలు రావటం, ప్రకృతి విపరీతంగా కావటం. ప్రకృతి యొక్క పంచతత్వాలు వినాశకారి వైపుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాయి. మానవులు ఎందుకు ప్రకృతిని ఇంత ఖతం చేశారు, ఖరాబ్ చేశారు? ఎందుకు అంటే వాళ్ళ ఆత్మలో పవర్ లేదు. సత్యుగంలోకి వెళ్దాం చూడండి, అక్కడ సతో ప్రధానమైన ప్రకృతి ఉంది, సతో ప్రధానమైన మనుషులు ఉన్నారు. ఆలోచనలు కూడా పాజిటివ్గా ఉంటాయి. నిస్వార్థము, ప్రేమ, త్యాగము, తపస్సు, జ్ఞానము, ధర్మము ఇవన్నీ ఉండేవి వారి దగ్గర. అందుకని సతో ప్రధానమైనటువంటి వాతావరణం సంకల్పాలతోటి, వైబ్రేషన్స్ తోటి తయారైంది. తమో ప్రధానం అనంటే ఎలాగా ఉంది అంటే కలియుగ అంతిమంలో, కలియుగం దగ్గర నుంచి ఆత్మ డౌన్ఫాల్ అయిపోయింది కదా. అందుకని తమో ప్రధానమైన ఆలోచనలు, బలహీనమైనటువంటి సంకల్పాలు, బలహీన ఆత్మల యొక్క వ్యవహారాలు ఈ విధంగా స్థూలమైనటువంటి భూమిలో ఉంటే, ఇక సూక్ష్మవతనంలో కూడా భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకంలో కూడా రజో, తమో, సతో ప్రధాన అనేవి ఎఫెక్ట్ పడుతూనే ఉంది. ఎందుకంటే మానవులు చేసినటువంటి సంకల్పాలు ఇక్కడి నుంచి 3 లోకాల వరకు చేరుకుంటాయి. భూలోక, భువర్లోక,
స్వర్గలోకం వరకు చేరుకుంటాయి. అక్కడ ఉండేటువంటి దేవతలకు కూడా ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఎలాగా అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మాండంలో ఒకరోజు బ్రహ్మకు అంటే భూమి మీద బ్రహ్మకు ఒక రోజు అంటే భూమి మీద ఒక కల్పం, 1000 చతుర్యుగాలు, 14 మన్వంతరాలు పగలు, 14 మన్వంతరాలు రాత్రి కలిపితే బ్రహ్మకు ఒక రోజు. ఇక్కడ 4 యుగాలు అయిపోతే యుగాంతం అనేది అవుతుంది. సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగం ఒక యుగాంతరం అన్నట్లు. ఈ యొక్క 4 యుగాల్లో కూడా ఆత్మ యొక్క ఆధారంతో ఆ యుగాలు పరివర్తన, అక్కడ వాతావరణం పరివర్తన తయారవ్వటం అనేది నియమంగా ఉన్నదే ఉంది. చదువు ప్రధానమైన ఆత్మలు ఎక్కడైతే ఉంటారో దాన్ని సత్యయుగం అంటున్నారు. మరలా కూడా ఆ ఆత్మలే ఇంకా జనాభా పెరిగి ఆలోచనలు మారి ఆత్మ పరివర్తన అయిపోతే అంటే డౌన్ఫాల్ అయిపోతూ ఉంటే ఎనర్జీ కళలు తగిన కారణం వల్ల మరలా యుగం అనేది మారుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు త్రేతాయుగం. భూమి మీద సూక్ష్మవతనం నుండి ఆత్మలు కూడా వచ్చి జనాభా సంఖ్యను పెంచేశారు. ఇలాగ జనాభా పెరుగుతూ ఉంటే సత్యయుగం నుండి త్రేతాయుగం, త్రేతాయుగం నుండి ద్వాపరయుగం వచ్చేసింది. ద్వాపరయుగం నుండి కలియుగం ఇలా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. అంటే యుగాలు మారే కొద్దీ జనాభా సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది. వీళ్ళెవరు అంటే సూక్ష్మవతనం నుండి ఈ భూమి మీదకి ఆత్మలు కూడా వచ్చారు. ఈ విధంగా జనాభా పెరిగే కొద్దీ అవసరాలు, ఆలోచనలు మారిపోతూ ఉంటాయి, సంకల్పాలు మారుతూ ఉంటాయి. దాని అనుసారంగా ప్రకృతి తయారవుతుంది. ఎప్పుడైతే ప్రకృతి వినాశకారిగా అవుతూ ఉంటుందో, తమో ప్రధానంగా ఉండటానికి యోగ్యంగా ఉంటుందో, యోగ్యంగా లేని సమయంలో శంకరుడు ద్వారా వినాశనం చేయిస్తాను అనేది ఉంది. శంకరుడు 3వ కన్ను తెరవటంతో ఇది వినాశనం అయిపోతూ ఉంటుంది. 4 యుగాలు పూర్తి అయితే మరి అర్ధప్రళయం కూడా జరుగుతుంది. ఇలా 71 సార్లు అర్ధప్రళయం అయిపోతే పూర్తి భూమి పైన ఒక ప్రళయం అనేది వస్తుంది. భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవుల సృష్టి కథమైపోతుంది. అంటే ఈ ప్రళయంలో మనువు యొక్క సృష్టి కథమైపోతుంది. మళ్ళా ఇంకొక మనువు వస్తాడు, ఆయన మన్వంతరం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక మన్వంతరము అంటే ప్రళయం అవుతుంది అంటే ఒక 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తయినట్టే. 3 లోకాలు, భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకం, 3 లోకాలు కథమైపోతూ ఉంటాయి. బ్రహ్మకు ఒక్కరోజు, దేవతల ఆయుష్ కూడా అంతే ఉంటుంది. అప్పుడు విష్ణువు సూర్యుడిలో ప్రవేశించి 12 సూర్యుల్లాగా ద్వాదశ ఆదిత్యుల్లాగా అగ్నిని ఉత్పన్నం చేసి 3 లోకాల వరకు దహనం చేసేస్తారు, భస్మం చేసేస్తారు. ఈ విధంగా మహాకల్ప ప్రళయం పూర్తవుతూ ఉంటుంది. సూర్యుడిలో ప్రవేశించి పూర్తి బ్రహ్మాండంలోని కాల అగ్నిని తయారు చేసి భస్మం చేయగలరు. ఈ విధంగా మహాకాల ప్రళయం కూడా జరుగుతుంది. అంటే శివుడు మహాకాల ప్రళయాన్ని చేస్తాడు, తన బ్రహ్మాండాన్ని భస్మం చేస్తాడు సూర్యుడి లోపల ప్రవేశించి. ఇక మహాశివుడు మహాకాలవుడుగా అయ్యి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను తన రోమంలోకి వాపస్సు ఇమిడి చేసుకుంటూ ఉంటాడు. తన రోమం నుండే ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండము తయారైంది. అందుకని వాపస్సు రోమకూపంలోకే బ్రహ్మాండాలని ఇముడ్చుకుంటూ ఉన్నాడు. అంటే దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే ప్రళయము, అర్ధ ప్రళయము ఎందుకు జరుగుతుంది, ఏ ఆధారంతో జరుగుతుంది? ఇలా ప్రకృతి మారటమే కదా ప్రళయము, అర్ధ ప్రళయము అంటే. ఆత్మలు తమో ప్రధానంగా అయిన కారణం వల్లే ఈ యొక్క ప్రళయాలు జరగాలి. ఆత్మ తమో ప్రధానం అయితే ప్రకృతి తమో ప్రధానం అవుతుంది. ప్రకృతిని మార్చడం కోసం, బ్యాలెన్స్ చేయటం కోసం పంచతత్వాలని రచయిత తన యొక్క కంట్రోల్లో నుండి తగ్గినప్పుడు దాన్ని వినాశనం అనేది తప్పకుండా చేస్తూ ఉంటారు. ప్రకృతి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్లోకి వచ్చేసింది. అందుకని ఆత్మల యొక్క ఆధారంతో ఈ బ్రహ్మాండం అంతా కూడా నడుస్తూ ఉంది. బ్రహ్మాండంలో సతో, రజో, తమో 3 స్టేజెస్ ఉంటూనే ఉంటాయి. ఈ తమో ప్రధాన స్టేజి మృతులోకంలో అనేది ఉంటుంది. రజో ప్రధానమైనటువంటి స్టేజి దేవతల యొక్క స్టేజిగా ఉంటుంది.
సతో ప్రధానమైనటువంటి స్టేజీ ఏకదం సత్వ గుణాలతోటి ఉంటూ ఉంటుంది. పరంధామంలో త్రిగుణాతీతంగా ఉంటుంది. ఈ 3 గుణాలకు పైన త్రిగుణాతీతంగా నిరాకారంగా ఆత్మలు ఉంటాయి. నిరాకారి స్టేజ్లో పరంధామంలో ఆత్మ నిరాకారిగా ఉంటుంది. 3 గుణాల రహితంగా ఉంటుంది. దాన్నే త్రిగుణాతీతము అంటారు. అక్కడ నా తమో ప్రధానం ఉండదు, సతో ప్రధానం ఉండదు, రజో ప్రధానము ఉండదు. ఈ విధంగా నిరాకారి స్టేజి అని అంటూ ఉంటారు. అయితే దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే బ్రహ్మాండం యొక్క సర్జన విసర్జన అసలు ఎందుకు అవుతూ ఉంది అని అంటే ఆత్మల యొక్క ఆధారంతో, ప్రకృతి ఆధారంతో ఈ సర్జన విసర్జన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఆత్మలు ఏ ఆధారంతో నడుస్తూ ఉంటారు? ఆత్మలు ఆత్మ యొక్క పవర్ ఆధారంతో నడుస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మాండంలో ఉంది, పిండంలోనూ కూడా ఉంటుంది. అనగా బ్రహ్మాండంలో ఉన్న తత్వాలు ప్రకృతి వాతావరణము తన శరీరంలో కూడా ఉండిపోతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆత్మల యొక్క ఆధారంతో ఈ బ్రహ్మాండం నడుస్తుంది. బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు నడిపిస్తున్నారు అని అంటారు. వీళ్ళు కూడా త్రిదేవులే, 3 ఆత్మలే, అనుకని ఈ ఆత్మలతోటి నడుస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు నడిపించే వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క ఆదిశక్తి. బ్రహ్మాండం యొక్క ఆదిశక్తిని ఎవరు నడిపిస్తూ ఉంటారు అంటే ఆది శివ్, ఆది పరం శివ్, పరం పురుష్ నడిపిస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది శివుడు, ఆది పరం పురుషుడు. ఈ బ్రహ్మాండంను ఆటోమేటిక్గా ఎవరు నడిపిస్తారు అంటే ఫస్ట్ నిరాకారి శివుడు, పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు అని ఆయన్ని కూడా అనంటారు. నిర్గుణుడు, నిరాకారుడు. నిర్గుణ్ అంటే ఆయన లోపల ఏ గుణాలు లేవు. గుణాలు అంటే సత్వత రజో తమో గుణాలు. నిరాకారి స్టేజ్లో శివుడు ఉన్నప్పుడు నిర్గుణుడుగా పూర్తి బ్రహ్మాండాన్ని ఆయన పూర్తిగా లయం చేసుకుంటూ ఉంటారు. మహాకల్ప ప్రళయంలో పూర్తిగా నీళ్లమయం అయిపోయి కాల అగ్నిని వర్షింపచేసి ఆ కాల అగ్నిలో భస్మం అయిపోతుంది పూర్తి బ్రహ్మాండము. ఎందుకని ఇలా విసర్జన చెయ్యాలి అంటే ఆయన దగ్గర పవర్ ఖతమైపోయింది. 90% పవర్ ఎప్పుడైతే ఖతమైపోతుందో అప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటారు ఇక మిగిలింది నాది 10% పవరే, దీనితోటి ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని కూడా నేను పాలన చేయలేను, నడిపించలేను, పవర్ సారిపోదు అని విసర్జన చెయ్యాలని సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారు. విసర్జనకు కూడా కొద్దో గొప్ప పవర్ కావాలి కదా, ఆ మిగిలి ఉన్న పవర్ తోటి మొత్తం తన లోపలికి ఇముడ్చుకుంటాడు. మహాకల్ప ప్రళయంలో సూర్యుడిలో ప్రవేశించి కాలాగ్నిని వర్షింపజేస్తూ ఉంటారు. పూర్తయిన తర్వాత బ్రహ్మాండము కాలిపోయి భస్మం అవుతుంది. అప్పుడు ఆత్మలందరూ కూడా ఖతమైపోతారు. ఆత్మలు కూడా వినాశీగా అయిపోతూ ఉంటాయి. ఆత్మలు ఖతమైపోతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా మహాశివుడు కూడా మహాకల్ప ప్రళయంలో, మహాశివుడు మన గెలాక్సీ యొక్క యజమాని. మహాకాల్ ఆకాశగంగను రచయించినటువంటి వాళ్ళు. ఈ ఆకాశగంగలో ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి? అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు తన రోమం నుండి క్రియేషన్ చేశారు. మరి మహాకల్ప ప్రళయంలో రోమంలోకి తాను ఏవైతే బ్రహ్మాండాలని క్రియేట్ చేశాడో మహాశివుడు అన్నిటిని కూడా ఇముడ్చుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా మరి లయ విలయము అనేది మహాశివుడు చేస్తారు. మరి మహాశివుణ్ణి లయ విలయం సర్జన విసర్జన చేసేది ఎవరు అంటే మహాశివుడు. అంటే యూనివర్స్కి మాలిక్, ఆయనే రచన చేస్తారు. మళ్ళా గెలాక్సీలన్నింటినీ కూడా ఆయనే ఇముడ్చుకుంటాడు కూడా. పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్కు సర్జన విసర్జన ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా చెప్పడం యొక్క అర్థం ఏమిటి అంటే ప్రకృతి పంచతత్వాల్లోనూ ఉంటుంది, సూక్ష్మతత్వాల్లోనూ ఉంటుంది, పరమతత్వంలోనూ ఉంది. అలా అంటే అది ప్రకృతి కాదు అంటానికి వీల్లేదు. ఇక్కడ ప్రకృతి మృత్యులోకంలో ఉంది, తమో ప్రధానంగా ఉంది. పైనైతే సూక్ష్మవతనములో ఉండేది దివ్యమైనటువంటి సూక్ష్మతత్వాలు ఉంటాయి. మహాబ్రహ్మాండంలో మహత్తత్వంతో
పరమతత్వంతో కొద్దిగా స్థూల తత్వాలతోటి ఉంటూ ఉంటుంది. అన్ని బ్రహ్మాండాలు స్థూల తత్వంలోకి పూర్తిగా డౌన్ఫాల్ అయినప్పుడు వీటి యొక్క ప్రభావం మహాబ్రహ్మాండం లోపలికి కూడా వాయుమండలాన్ని తమో ప్రదానం చేస్తుంది. అప్పుడు మహాబ్రహ్మాండం కూడా ఖతం చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే అక్కడ ప్రకృతి కూడా తమో ప్రధానంగా అయింది కనుక ఉండటానికి యోగ్యంగా లేదు. మహాబ్రహ్మాండము యొక్క ప్రకృతి మరి నిరాకారి బ్రహ్మాండం యొక్క నిరాకారి ప్రకృతి. దీని గురించి మరి టాపిక్ ప్రకృతి అని గురించి ఆలోచిద్దాం. వేరు ప్రకృతులు ఉంటూ ఉంటాయి. నిరాకారి శివుడు తన యొక్క బ్రహ్మాండాన్ని రచన చేసినప్పుడు సజ్జనుడు అంటే శివుడు రచన చేయటం కోసం నిరాకారి నుండి ఆకారిగా అయ్యాడు. ఆది శక్తిని తయారు చేశాడు. బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ని రచన చేశారు. నిరాకారి స్టేజ్లో కూడా కొద్ది గొప్ప కోరిక అనేది ఉంటుంది. నిర్గుణ్, నిరాకార్, నిరంజనం, నిరామయం అన్న సృష్టి తయారు చేయాలి అంటే ఏదో ఒక సంకల్పం కావాలి కదా. సృష్టి రచన చేసేటువంటి కోరిక ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది? పరం పురుషు దగ్గరకు వస్తుంది, పరం ప్రకృతి దగ్గరికి వస్తుంది. వీళ్ళు నిరాకారిగా ఉన్నప్పుడు నిరాకారంలో కూడా కోరిక అనేది ఉంటుంది. నేను బ్రహ్మాండాన్ని రచన చెయ్యాలి, నేను అనంత రచన చెయ్యాలి అని మహాశివుడికి వస్తుంది. మరి ఈ కోరికతోటే రచన చేయటం ప్రారంభం అవుతుంది. మహాశివుడికి కూడా ఒక సంకల్పం వచ్చింది, అనంత శివులను పుట్టించాలి అని. ఆకాశగంగలో మన యొక్క ఆకాశగంగలో 800 అరబ్ సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. 800 అరబ్ శివుళ్ళు ఉన్నారు. ఒక సోలార్ సిస్టమ్ అంటేనే ఒక బ్రహ్మాండం, ఒక బ్రహ్మాండం అంటే నిరాకారి శివుడి యొక్క రచన. శివుడు రచయిత, నిరాకారి శివుడు రచయిత. ఈయనకి రచయిత ఎవరు? మహాశివుడు. మహాశివుడు కూడా మరి ఆయన యొక్క నేచర్ని రచన చేయటం అనేది కూడా జరిగింది. ఇలాగా సర్జన అంటే రచన చేయటం అనేది ఇక్కడ ఒక నేచర్గా, ఒక స్వభావంగా, పద్ధతిగా అయిపోతూ ఉంది. నేచర్ అంటే ప్రకృతి కదా, స్వభావ సంస్కారం కదా. మరి ఎవరి యొక్క స్వభావ సంస్కారంతో నిరాకారి ప్రపంచం తయారైంది, నిరాకారి ప్రపంచం నుండి ఆకారి ప్రపంచం తయారైంది. నిరాకారి శివుడు తయారు చేశాడు నిరాకారి ప్రపంచం. మహాశివుడు నిరాకారి ప్రపంచాన్ని ఆయన గెలాక్సీలో తయారు చేశాడు. అయితే మహాశివుడికి కూడా రచన చెయ్యాలి అని, ఈయన రచన చెయ్యాలి అని పరం మహాశివుడి యొక్క ప్రకృతికి కూడా సంకల్పం వచ్చింది. నిరాకారి నుండి భలే త్రిగుణాతీతంగా నిరాకారుడు అని అన్నప్పటికీ కూడా లోపల ఈ నిరాకారి యొక్క ప్రకృతి ఉంటుంది. ఆ ప్రకృతిలో చురుపురు, అలజడి, చలనం అనేది ఉంటుంది, సంకల్పం వస్తుంది. ఆ విధంగా రచన చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. నిరాకారిలో కూడా నిరాకారి ప్రకృతి ఉంది. దాన్నే మనం లైట్ అంటూ ఉంటాము. ఈ యొక్క లైట్కు పైన ఉండేది మైట్, ఇదే ప్రకృతి. నిరాకారుడి పైన ఏదైతే మైట్ ఉందో ఆ ప్రకృతి కూడా వాయుమండలాన్ని తయారు చేసేది. లైట్కి కవచంలాగా ఉంటుంది. అదే నిరాకారి శివుడికి ప్రకృతి వాయుమండలం అన్నట్టు. అది రచన చేయటానికి కారణమవుతుంది. రచన చెయ్యాలన్న సంకల్పం ఆ ప్రకృతి వల్లే వస్తూ ఉంది. మైట్ రచన చేయటానికి సంకల్పం చేస్తూ ఉంది. పైనుండి అనేక నిరాకారి ప్రపంచాలు కూడా తయారైనవి. యూనివర్స్ తయారైంది, గ్రేట్ యూనివర్సులు తయారైనవి. ఇలాగే గ్రేట్ యూనివర్సులు తయారైనవి. మల్టీ యూనివర్స్ పూర్తిగా ఈ విధంగానే తయారైంది. ఎందుకు తయారైనవి అంటే లోపల ప్రకృతి అనగా ఆలోచన, స్వభావం, సంస్కారం అనేది నిరాకారి శివుడికైనా, నిరాకారి మహాశివుడికైనా, నిరాకారి పరం మహాశివుడికైనా సంకల్పం అనేది కలిగిస్తూ ఉంటుంది. పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్ తయారవటానికి కూడా, మల్టీ యూనివర్స్లో క్రియేషన్ కూడా ఒక ప్రకృతియే ఆధారం. ఆలోచన అనేది, సంకల్పం అనేది మరి ప్రకృతి. నిరాకారి నుండి నిరాకారి సృష్టి ఎప్పటికూ తయారు కాదు. నిరాకారి ఆత్మకు ఆలోచన రావటంతో నిరాకారి ప్రకృతి
హెల్ప్ చేస్తుంది. నిరాకారి ప్రకృతి నుండి నిరాకారి ప్రకృతి అనగా మైటు, ఈ యొక్క మైటు నుండి ఆ లైట్కి ఈ సంకల్పం అనేది అందుతుంది. పవర్ పైన ఎప్పుడైనా లైట్కు పైన మైట్ ఎనర్జీ కవచంగా ఉంటుంది. మనం లైట్కు పైన పరం మహత్తత్వము తయారైందంటూ ఉంటాం. ఈ విధంగా ఒక కళ శివుడు కూడా ప్రకృతిని, మహాశివుడి యొక్క ప్రకృతిని తయారు చేశాడు. ఇకపోతే 100 కళల ప్రకృతి ఉంది, నిరాకారి ప్రకృతి, అది కూడా 21 వంశావళి నిరాకారి ప్రకృతి ఉంది, ఇంకా కోట్ల వంశావళి యొక్క నిరాకారి ప్రకృతి ఉంది. ఇలాగ బేహద్దు నిరాకారి ప్రకృతి రచన అనేది జరిగింది. అందుకని ఎక్కడైతే లైట్ ఉంటుందో అక్కడ మైటు ఉంటుంది. లైట్ పైన ఒక ఆవరణగా కవచము మైటు కాపాడుతూ ఉంటుంది. లైట్ ఫస్ట్ అవతరణ జరిగితే తర్వాత మైటు దానిపైన కవచంగా ఉంటుంది. మనము లైట్ ప్రకృతి అని అంటూ ఉన్నాము, మైట్ యొక్క ప్రకృతి అని కూడా ఉంటున్నాం. ప్రకృతి స్థూలము, సూక్ష్మము, నిరాకారము. ప్రకృతి మహాప్రకృతి, పరమహాప్రకృతి, ప్రకృతి, ఇలా 3 ఉన్నాయి. నిరాకారము 100 కళల ప్రకృతి ఉన్నది, 1 కోటి వంశావళి యొక్క నిరాకార ప్రకృతి ఉంది, బేహద్దు కళల నిరాకారి ప్రకృతి ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి 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 అని అంటూ ఉన్నాం. అంటే రచన చేయుటకు ప్రకృతికి అతి సూక్ష్మంగా ఒక సంకల్పం వస్తుంది అని నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఇది ఆలోచన నిరాకారి ప్రకృతి తీసుకుంటుంది. నిరాకారి ప్రకృతి కూడా సంకల్పాన్ని నడిపించినప్పుడు మరి నిరాకారి సృష్టి తయారు కాకుండా నిరాకారమే ఆకారం అయ్యి ఆకారం యొక్క సృష్టిని తయారు చేయటం అనేది జరుగుతుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. బాపూజీ ఇంకా దీని గురించి ఏం చెప్తారో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం విందాము. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. 2వ పార్ట్ను కూడా తప్పకుండా